I'm Aravind. My thesis topic is community living for elderly population. So my aim is to design an independent community living for the elderly, to being able to be physically and emotionally healthy through different recreational activities. So main objective is to understand the importance of independent living community, to study international independent living communities, to study various standards and guidelines, and also to understand the drawbacks of the old age homes in Kerala. So the main methodology taken is been from the data collection and case studies, through which two standards or two factors have been considered, that is design elements and steering strategies. From this combining, the final output of final design is being taken. So understanding the elderly community, main factors considered or main factors taken from the data collections are the social protection, security and protection, hospitality, sociality, barrier-free, spirituality and walkability. Moving to next sheet is the site analysis. So the site is the project is a proposal by the early group of old age homes. The client is Mr. Ravi Thomas. The site is having area 14 acres and located in the rural area. Since it is a rural area, the site is the main advantage of this site is the accessibility to the hospitals within 2 to 4 kilometers. The site topography is being a contour site with a level of 10 meters. So the slope analysis taken is 1:20 ratio, standard of 1:12. So it is a better walkability for elders. Considering the climatic aspect, the site is facing a cliff, so that there's a visual access and also to the rural scape, and also windward side, so that it will be more shady and also windy area, with a medium level of vegetative area. So moving to the next sheet. In this sheet, the site plan shows the site vegetation and the early entry points. The vegetation is mainly of the acacia trees, which creates health problems and also water scarcity. So it should be replaced with other tropic plants. In the sectional analysis, shows the main point of or the highest point where the water reservoir can be placed, and the canopy north side, which creates a zoning for the outer activities and buildings. And the inference of the walkability, the side slope creates a better walkable and movement of the elderly, which 1:20 ratio. And the site location ensures adequate number of hospitals and also other villages access, so that in walkable distance, so they can be easily accessed. And the zone development of the zones and creates private and public zones with respect to the access of road and also the cliff. The microclimate also shows the upper level creates a relatively cool and area which elderly can be zoned in that cliff area. The building occupancy is of group D and F, and FAR of 1.5, minimum FAR, and a coverage of 40, permissible coverage of 40. Main facilities includes the administration block, clubhouse, community halls, activity centers, common dinings, medical care centers, indoor outdoor sports, accommodation of inmates, ATMs, and services. So the next is literature case study of Anandam Homes, and it is located at the foothills of Kodaikanal, and it's a site area of 121 acres. It's a 200 dwelling units, considered 200 dwelling units. It's a type of independent and assisted living, and the units are being have a pattern of neighborhood living concept, which increases the communal interactions and communication that leads to active lifestyle. And there is no build boundaries between the buildings. Green buffers have been provided. In the planning level, there are two type of accesses provided. Main access facing the hills, and the second access are the connecting the residential zones. It is project is responsive to the environment and climate, as it considering the drainage pattern, natural drainage pattern, and also the visual access. So the building is being climatically responsive, as the buildings are provided with the sloping roofs, which because the most of the times it is raining, and the intermediate green areas have been provided, so that the wind can be directed into the building. The dwelling placements are being in such a way that there are two zones in between, that is a communal zone and the pedestrian pathway, so that there will be an interaction between the peoples, will be increased. But as a whole, in a site plan, there is a lack of larger interaction spaces or interaction area between the
units, so that, and also there will be larger walking distance between the units to a main recreation zone. So next, literature studies the entire senior living in Dehradun. It has a site area of 13.2 acres and consists of 8 low-rise buildings, that is 215 apartments. In the master plan, we can see that the buildings are being placed in the peripheral area so that other recreational activities can be placed on the shaded zones. The central has the vehicular circulation and the periphery consists of the pedestrian circulation, so that both will not get interrupted. Then in case of a climatical response, the buildings consist of larger windows and also longer balconies, so that the direct heat into the building will be less, and also the intermediate green buffer zones will also create shaded zones and also diverts the wind into the building. So considering the walkability, the pedestrian walkability is calculated on the periphery connecting the activity and activity area and also the residential zone. So the maximum distance covered should be about 200 meters between the residential and the main recreation zone. As we can see in the master plan, the buildings have been zoned into two areas, that is the private and as well as the public zone. And in the private zone, they mostly in the backyard spaces have been converted into recreational areas with the vegetations, which creates a cooler and shaded environment. And also the most of the recreational areas have been connected with the pedestrian path, so that there an ease of access to the recreational area. The public and private zones are also connected with the recreational zones, so that they can interact. There will be more interaction between themselves. And the main senior-friendly features included in the buildings that are anti-skid tiles, and toilets and bathrooms, and also rounded corners to ensure smooth edges in walls are being provided in the building. So next is the live case study of Janaseva Foundation in Andi village, Pune. It is a 5-acre site and it is located at a rural area, so that there is a lack of public transportation and high specialty medical care. The main categorization of the project is based on living types and income, based on assisted living and semi-dependent living, and based on income is destitute, low paid and paid. The whole master plan is divided into two zones by an axis. It's a public road, so that the zone 1 consists of the community, and in the zone 2 consists of the nursing training center, their accommodation and assembly hall. The sections shows that an hierarchy of the zoning of the communal spaces based on the private and the public zones, and in section A shows the hierarchy of the zoning of the units and the floor spaces with landscape, and the hospital which is interconnected from the two zones, from the two units. As we can see in the master plan, the buildings have been placed along the axis. So that the elderly communities are being placed on the topper contour, so they can have a visual access towards the valley area and the other facilities. And this is the old age home, which follows a traditional type of architecture, in which there is a courtyard at the center surrounded by their rooms. The courtyard is basically the most interactive zone, and which also create a better ventilation, natural ventilation and comfort to the building. And the longer eaves and the veranda spaces also create helps in reducing the heat inside the building. And these sloping roofs provided will also collect the water through which can be used for the heavy hot climate conditions. So these conditions have been more responsive to the climatic conditions. And also coming to the interior zoning, there are 3 types of zoning provided, that is direct, indirect and green zones. As the direct heat zone is where the toilets are placed, so that the living area will not get much affected by the direct heat of the sun. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കാറ്റായാലും കാറ്റ് ആ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റിൽ വരുന്ന ചൂടിനെ പുറത്ത് തള്ളി ഗ്രീൻ സോണിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊള്ളും. അപ്പം ആ ഒരു
indirect heat zone എന്ന് പറയുന്ന living area ഭയങ്കര comfort ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. So next, literature studies the entire senior living in Dehradun. It has a site area of 13.2 acres and consists of 8 low-rise buildings, that is 215 apartments. In the master plan, we can see that the buildings are being placed in the peripheral area so that other recreational activities can be placed on the shaded zones. The central has the vehicular circulation and the periphery consists of the pedestrian circulation, so that both will not get interrupted. Then in case of a climatical response, the buildings consist of larger windows and also longer balconies, so that the direct heat into the building will be less, and also the intermediate green buffer zones will also create shaded zones and also diverts the wind into the building. So considering the walkability, the pedestrian walkability is circulated on the periphery connecting the activity and activity area and also the residential zone. So the maximum distance covered should be about 200 meters between the residential and the main recreational zone. As we can see in the master plan, the buildings are being zoned into two areas, that is the private and as well the public zone. And in the private zone, they mostly in the backyard spaces are being converted into recreational areas with the vegetations, which creates a cooler and shaded environment. And also the most of the recreational areas being connected with the pedestrian path, so that get an ease of access to the recreational area. The public and private zones are also connected with the recreational zones, so that they can interact. There will be more interaction between themselves. And the main senior-friendly features included in the buildings that are anti-skid tiles, toilets and bathrooms, and also rounded corners to ensure smooth edges in walls are being provided in the building. This is a comparative analysis sheet of the case studies and literature case studies. So what we inferred is that the project should infer or ensure the elderly group with mental happiness and less stress, and there should be socializing activities and functions, so that there will be mental happiness and also active, their life will be more active, and ease of access to medical and also ease of movement within the site, so that there will be they'll create barrier-free techniques and barrier-free techniques for the ease of movement. The walkable distance, walkability is one of the factors, so that there should be a distance of 200 meters between two zones, two zones, and the circulation. There should be defined and less confusing circulation both in the pedestrian and as well as the vehicular circulation, so that it will be crisp and clear for the users. And for in case of building, the planning should be mostly environment friendly, with incorporated with landscapes and other natural ventilated spaces, so that their life will be more enthusiastic and active. So my special topic is barrier-free architecture, and why I choose it is because it is more relevant to my topic. So the space elements given for the elder, for especially able for the entrance, width of entrance should be 0.9, and also the climb for a slope should be 1:12 ratio, and the control to doors, range of reach for the doors and windows should be 1.4 meters from the floor. Then the walkway details, it should be a width of 1.75 to 1.8 meters, and in parking areas and walkways, there should be a separate parking bay, so that with a width of 3.6 meters for the specially abled. And in the ramp details, the ramp should be finished with the non-slippery materials, and also should have been a width of 1.8 meters and a minimum gradient of 1:12, and there should be double railed railing, so that it will be more convenient for them to hold, and entrance landing should be a minimum dimension of 1.8 to 2 meters, and it should also should have a non-slippery surface. This is the design brief. It shows the project details and the maximum occupancy of 100 elderly 100 elderly peoples, elderly above the age of 60.
and it also shows the design programs and the building spaces provided, and the area programming given for the buildings, and the total floor area is achieved as 9,124 square meters. So next is my idea development sheet. So the idea evolution is എടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൽഡർലി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൽഡർ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡേറ്റ കളക്ഷനും കേസ് സ്റ്റഡീസും അന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഷെയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സും കെയറിംഗ് ആസ്പെക്ട്സും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വാക്കബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് ഫിൽ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ മാറി കിട്ടി. അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് സോണിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ സൈറ്റ് സോണിംഗിൽ ഇൻഷ്യൽ സോണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആസ്പെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ ഒരു സോണിംഗിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ എങ്ങനെ സൈറ്റ് ഡിസൈൻ എവല്യൂഷനിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഡിസൈൻ എവല്യൂഷനിൽ എടുത്തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ആക്സിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ട് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ആക്സിസിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പബ്ലിക് ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പേസസ് വഴി. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പേസസ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓരോന്നും അകത്തുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്വേസ് വഴിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്വേസ് അതുപോലെ തന്നെ പുറമെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെഹിക്കുലർ പാത്വേസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇൻഫർ ചെയ്തേക്കുന്ന കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻഫർ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഓവറോൾ സൈറ്റിന്റെ ഒരു സോണിങ് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സോണിങ് അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ ആണ്. അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ട് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സും ഒരു ഷെയ്ഡ് ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നിൽക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഔട്ട്ഡോർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഏരിയന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഷെയ്ഡ് സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത രണ്ട് ആസ്പെക്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഒരു മോഡ്യൂൾ ആക്കി മാറ്റുകയും ആ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു പിച്ച് റൂഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു മോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്ലസ്റ്ററിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് പ്ലാസ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ക്ലസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണൽ സ്പേസ് വരെയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാവും. ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോറിഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഒരു ഓവറോൾ ക്ലസ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ. അതിനുശേഷമാണ് ഷീറ്റാണ് സൈറ്റ് ലേഔട്ട്. അപ്പൊ സൈറ്റ് ലേഔട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 9,485 സ്ക്വയർ മീറ്ററും ടോട്ടൽ FAR 0.16 ടോട്ടൽ കവറേജ് 16% ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ്. അപ്പം അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ചെന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്പേസിലോട്ടാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്പേസിൽ നിന്നാണ് വിസിറ്റേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ക്ലബ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പെവിലിയൻ ആണ്. ആ ആക്ടിവിറ്റി പെവിലിയൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് മെയിൻലി അവരെ ലൈഫ് ആക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ എക്സിബിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ആ ഏരിയയിലെത്തി നടക്കണം. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി തിയേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഈസ് ഓഫ് ആക്സസ് ആണ്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലെവലിലാണ് ക്ലബ് ഹൗസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓരോ ഏരിയയ്ക്ക്. അപ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് വാക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ആ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് താഴെ വരാനും എളുപ്പം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കെയർ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റന്റ് സ്പേസ് അല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര എമർജൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാനുള്ള സ്പേസ് ആണ്. അതിനുശേഷം മുകളിൽ 4 മീറ്റർ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ 10 മീറ്റർ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഏരിയയിൽ ഹൗസിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ലബ് കാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് താഴെ വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലബ് കാർ വഴിയായിരിക്കും അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അല്ലാതെ പെഡസ്ട്രിയൻ വഴി നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് വഴി അവർക്ക് താഴെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സ്പേസിലോട്ട് വരാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഇന്നർ ഏരിയ എപ്പോഴും പെഡസ്ട്രിയൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുള്ള ട്രീസ് പീപ്പിൾ ആംല ആൻഡ് മഹാഗണിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത ട്രീസ്. ബാക്കി അക്കേഷ്യസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാംഗോ, ബാംബു, മോർ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് മോർ ഹെൽത്തി. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രീസ് ഷെയ്ഡ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രീസ് ആണ്. അപ്പം അതാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കേപ്സ്. പിന്നെ ഹാർഡ് സ്കേപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുട് പാത്സ്, ഔട്ട്ഡോർ പാത്വേസിനും എല്ലാം ഒരു സ്കിപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ പേവേഴ്സ് ആൻഡ് പോർസിലിൻ ടൈൽസും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ റാംസിന് റബ്ബർ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്. പിന്നെ റിട്ടേണിംഗ് വാൾസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വയർ മെഷ് റിട്ടേണിംഗ് വാളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈഡ് സെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സൈഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സെക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം സെക്ഷൻ എയും സെക്ഷൻ ബിയും. അപ്പം സെക്ഷൻ എയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സൈറ്റിന്റെ ഓവറോൾ പ്രൊഫൈൽ കാണിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ലെവൽസിലും എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം സീറ്റിംഗ് ഏരിയയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രാബ് റെയിൽസും അതിന്റെ മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി പെലിന്റെ റൂഫ് ഗ്രീൻ റൂഫാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഗ്രീൻ റൂഫിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ സൈഡ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വ്യൂ കിട്ടും, ആ ഏരിയ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലോട്ട് എവിടെ വ്യൂ കിട്ടും, വാലിയിലോട്ട് എങ്ങനെ വ്യൂ കിട്ടും, ബിൽഡിങ്ങിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിഫിന്റെ ഏരിയ കൂടെയുള്ള സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ലിഫിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൂറൽ സ്കേപ്പിലുള്ള വ്യൂ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏത് പോർഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ആക്സസിൽ ആണ് വെഹിക്കിൾ ആക്സസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പർ ലെവലിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെയിൻ സർവീസസ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ, വാട്ടർ സപ്ലൈ, പിന്നെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്യൂവേജ് ലൈൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സർവീസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ മെയിൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജനറൽ റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു കോർണറിലാണ്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അതായിരിക്കും മെയിൻ ഒരു കാമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്പേസ്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 97,400 സ്പോട്സും. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സപ്ലൈ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിൽ കയറ്റിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാത്തിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഫ്രം ദി റൂഫ് ഓഫ് ദി ഹൗസിംഗ് അന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർ ആണ് അതിൽ കളക്ട് ചെയ്തേക്കണം മെയിൻലി. എന്നിട്ട് അതായിരിക്കും മെയിൻലി ഫ്ലഷിങ്ങിനും ഗാർഡനിങ്ങിനും വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ടൈപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 3 രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് 1-2 ഹൗസിംഗിന് സെപ്പറേറ്റ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈസ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ടാങ്ക് സൈസ് 4.2 into 4.2 മീറ്റർ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവറോൾ ഒരു സൈറ്റ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the building plan, which is the administration block. So the ground floor consists of the manager's office, അതുപോലെ director's office, ഒരു മെയിൻ ലോബി, പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഓഫീസ്, പിന്നെ അവരെ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷ്റൂം സ്പേസ്. ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിലായിരുന്നു ജാനിറ്റേഴ്സ് റൂമും പിന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡും, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഡക്റ്റും, അത് സ്റ്റെയർവെൽ വിച്ച് ഓൾസോ ആക്സസ് ലൈറ്റ് ഡക്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹോളും പിന്നെ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഷ്റൂം സ്പേസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താഴോട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ലോബിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി. അത് സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, പല ലെവൽസിലുള്ള സ്ലാബ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ഡെപിക്ട്സ് ദി സൈറ്റ്. എന്നുള്ള സൈറ്റിന് ഡെപിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കൈലൈറ്റിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ദയർ. പിന്നെ ആക്സോണമിക്കൽ വ്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഫ്ലോർ സ്ലാബ്സ് വരുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഡക്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏത് പൊസിഷൻ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ആക്സോണമിക്കൽ വ്യൂ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തിയേറ്റർ. അപ്പൊ ഇതില് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ലോബി സ്പേസും അതിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, പിന്നെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, പിന്നെ ഒരു സ്നാക്ക് പാൻട്രി, പിന്നെ ഒരു മാനേജേഴ്സ് റൂം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലോബി സ്പേസിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം സർവീസ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു അതിന്റെ അടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും AHU യൂണിറ്റ്സ് ആ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് താഴത്തെ സ്പേസിലോട്ട് വരാം. അതൊരു 0.45 മീറ്റർ ലെവൽ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് 2 എക്സിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലോവർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലോട്ടുള്ള എക്സിറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബാക്ക് യാർഡ് ഏരിയയിലുള്ള എക്സിറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ്സ് അടുത്തായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെക്ഷനിൽ കാണാം ഒരു 9 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ ഫോൾഡ് സ്ലാൻഡഡ് റൂഫാണ്. പിന്നെ ഒരു അക്കോസ്റ്റിക് പാനൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബെറ്റർ അക്കോസ്റ്റിക്സ്. പിന്നെ സോഫാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കോസ്റ്റിക് സോഫ സീറ്റിംഗ്, ഇൻഫോർമൽ ടൈപ്പ് സീറ്റിംഗ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം ആൻഡ് തിയേറ്റർ ആസ് വെൽ as തിയേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് എനി സ്പീച്ചസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ടഡ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ബേസിക്കലി വരുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റേ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ സെറ്റിംഗ്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടർ റൂമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഏരിയയും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോബി, അപ്പർ ലോബിയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ബാൽക്കണിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് എ സി റൂം. പിന്നെ അതിന്റെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷന്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സ്റ്റെയർവെല്ലിൽ പോയി എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 11 meters വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാർജർ വിൻഡോസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സോ ദാറ്റ് ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഫീൽ കിട്ടും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ, വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ ആക്സോണിക് വ്യൂവിൽ പല ലെവൽ ഓഫ് സ്ലാബ്സിന്റെ ലൊക്കേഷനും ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെയിൻ സർവീസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷൻസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is the building plan of medical care center and it's the ground floor plan. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പ്ലാനിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു സെന്റർ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഫാർമസി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫാർമസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈസ് ഓഫ് ആക്സസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം, അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് റൂമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നഴ്സസ് റൂം ആൻഡ് ബാക്ക്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ജാനിറ്റേഴ്സ് റൂമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു എമർജൻസി കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മെഡിസിൻ എന്നുള്ള രീതി അല്ലാത്ത കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് കൗൺസിലിംഗ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ബേസിക്കലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോണിങ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുമായിട്ട്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു യൂണിക്നെസ് ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ റൂഫ് ടൈപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഒരു 10.5 meters വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10 meter എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു ടണൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. Next is the building plan of the clubhouse. So here is the ground floor plan. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പ്ലാനിൽ മെയിൻലി ഒരു എൻട്രി വരുമ്പോഴത്തേക്കും റിസപ്ഷൻ ലോബി വരുന്നു. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഒരു കോമൺ ഡൈനിങ് ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഏരിയ. ആ ഏരിയ അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്കുള്ള കോമൺ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്സസറീസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏരിയ, സ്റ്റോർ റൂം, പിന്നെ അതിന്റെ സർവീസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ബാർ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ഉണ്ട് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദം മോർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഏരിയ. അഡ്ജസന്റ്ലി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷവർ ഏരിയ ആൻഡ് other toilets is provided. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റാമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി അപ്പർ ഫ്ലോർ. അതാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്നത്. അത് എൻട്രി തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിന്റെ സെക്ഷൻ കട്ടിംഗ് ത്രൂ ദി റാമ്പ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ടേക്കൺ ടു ദി അപ്പർ ലെവൽ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു മെസറൈൻ ഫ്ലോർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു റാമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസറൈൻ ഫ്ലോർ ലെവലിലോട്ടാണ്, അതായത് ഒരു യോഗ ഹാളിലോട്ട്. ആ യോഗ ഹാൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കണക്ടിങ് ദി സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഏരിയ ആൻഡ് ഹാവ് എ വ്യൂ ടുവേർഡ്സ് ദി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലോട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ആക്സോണമിക്കൽ സെക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ, കട്ടിങ് ത്രൂ ദി യോഗ ഹാൾ. പിന്നെ ഇത് ആണ് ആ ഒരു സ്പേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യൂ മെസറൈൻ ഫ്ലോർ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏരിയ മെസറൈൻ ഫ്ലോർ കണക്ട് ചെയ്ത് കയറി വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിം ഏരിയ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ 10 meter ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലെവലിലോട്ട് എത്താം. ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ലോബി കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജിം ഏരിയയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ എത്താം, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സ്പേസിലോട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം സർവീസസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ. പിന്നെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ മുകളിലോട്ട് സ്റ്റെയർവെല്ലിലോട്ട് അക്സസും ടെറസിലോട്ട് അക്സസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവറോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു സോണിങ്. അപ്പൊ ഇതില് ബേസിക്കലി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ദി റാമ്പ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്നു മെസറൈൻ ഫ്ലോറിൽ വന്നു, മെസറൈൻ ഫ്ലോറിൽ നേരെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ടുള്ള റാമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓവറോൾ ഒരു സർക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. അതിന്റെ റൂഫും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആക്സോണമിക്കൽ വ്യൂ ആണ് പ്രൊവൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് റൂഫ്
വരുന്നതുള്ളതും പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷൻ സർവീസസിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നതും ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. So next is the building plan of elderly housing. This is the overall building plan of both clusters, and this is the combined area for outdoor plaza, and these are the stairs or ramps connected to the first floor area. And coming to the building plan, there are two types of plans, that is single occupied and double occupied types. And coming to the interior, the plans are plans എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻസ് ആണ് മെയിൻലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്കിപ്പം ലിവിങ് സ്പേസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ ഏരിയ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വിഷ്വൽ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലായിട്ടല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കെയർ ആൻഡ് ഷെയറിങ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഓപ്പണിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അവർ ഒന്നുകിൽ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ഏരിയയിലായിരിക്കും അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഇമോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ ഷെയർഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈവസി മാക്സിമം ഉള്ളത് ബെഡ്റൂം ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിലായിട്ടുള്ള സോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ ആക്സസ് കിട്ടുന്ന സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു സർവീസ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും മെഡിക്കൽ ആക്സസിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ആക്സസും വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷനും ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ബോത്ത് റാംസും സ്റ്റെയർസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോത്ത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഇതാണ് ഒരു ഡെക്ക് കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ഈ സ്റ്റാമ്പ് വഴി കയറി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏത് ബിൽഡിങ് ഏത് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ റാമ്പ് ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോ വിഷ്വൽ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡെക്കിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതിൽ താഴെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ക്രിയേറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാൽക്കണീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതും നമുക്ക് അത് ഒന്നുകിൽ ജാലി വോൾസ് വെച്ച് ഷോജി വോൾസ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിങ് ഒരു ഷെയ്ഡ് സ്പേസ് ആണത്. അപ്പൊ ആ ബാൽക്കണീസും തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വ്യൂസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും ഓരോ ഡ്വെല്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചിലതിൽ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പൂജാ റൂംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലവർക്ക് വ്യൂസ് വേണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വ്യൂസ് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് വ്യൂ ടുവേർഡ്സ് ദി cliff and the നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്സോണമിക്കൽ വ്യൂ ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ സൈഡ് വ്യൂസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓവറോൾ അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മാർക്കിങ്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് പിച്ചർ റൂഫ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓരോ ഷെയ്ഡ് സ്പേസ് നിന്നും ഗ്ലാസ് റൂഫ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പണിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് എയർ സർക്കുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും കിട്ടും. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ റൂം ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2.75 മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൂവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഷെയ്ഡ് സ്പേസ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൂവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഓരോ അത് രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ദി ഡെക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യും, അത് ഷെയ്ഡും തരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്സസിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൂവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജാലി വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാലി വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവ കുറച്ച് പ്രൈവസി കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആ ടോട്ടൽ ഡെക്ക് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഏരിയാസിലും എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഡെക്കിൽ എന്തൊരു ഫ്ലോറിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ റാമ്പിൽ എന്ത് ഫ്ലോറിംഗ്, ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഡ്വെല്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ഫ്ലോറിംഗ്, പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് എന്തിനാണ്, അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.